دوستو آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں جو صرف دفاعی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ اب پاکستان دفاعی طاقت کو خود جنم دیتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے اپنی عسکری حکمت عملی کو تیزی سے جدید خطوط پر استوار کیا ہے۔ پاکستان کے پاس جوہری صلاحیت پہلے سے ہی موجود تھی، کافی عرصے سے موجود تھی۔ بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے معاملے میں پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت بھی ہے۔ جدید فضائی دفاعی نظام بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ جنگی طیاروں کا ایک مضبوط بیڑا اور لڑاکا طیارے بھی پاکستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہیں، اور پائلٹوں کی ٹریننگ اور ان کا فن حرب، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اب توجہ اس میدان کی طرف دی جا رہی ہے جو مستقبل کی جنگوں کا فیصلہ کن میدان کہا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ترکیہ کے دورے پر جب گئے تو انہیں بیراکٹر قزللمہ جیسے جدید اسٹیلتھ جنگی ڈرون کے ساتھ بھی دیکھا گیا۔ کئی ایک سوال یہ کیے گئے کہ اب پاکستان کے ایئر چیف وہاں پر کیا کر کے آئے ہوں گے اور کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ ان میں سے ایک اہم ترین قدم یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان اب AI وارفیئر کے میدان میں ایک بڑی طاقت بننے جا رہا ہے۔ پاکستان ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ابھرتا ہوا تعاون مسلم دنیا کے دفاعی توازن کو ایک نئی اور الگ ہی شکل دینے جا رہا ہے۔ یعنی مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ایسے خطرناک جنگی ڈرون جو عام ڈرون سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیراکٹر قزللمہ کی ممکنہ آمد کو محض ایک نئی مشین نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ کیونکہ ناظرین، قزللمہ کوئی عام ڈرون نہیں ہے، اسے عام ڈرون سمجھنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ یہ ایک اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے، ایک پورا پلیٹ فارم، ایک تیز رفتار خطرناک طیارہ جو کہ پائلٹ کے بغیر ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود مختار انداز میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ جنگی طیاروں کے ساتھ ایک ساتھی کی طرح مل کر کام کرتا ہے اور اڑتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مستقبل کے لیے یہ مینڈ ان مین ٹیمنگ نظریے کا مرکزی کردار ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ایک پاکستانی پائلٹ جو کہ JF-17 تھنڈر یا کوئی بھی جنگی لڑاکا طیارہ اڑا رہا ہو اور فضا میں محو پرواز ہو، اور اس کے ساتھ متعدد قزللمہ خودکار جنگی ڈرونز موجود ہوں، ایسے ڈرونز جو دشمن کے ریڈاروں کو تلاش کرنے میں لگے ہوں، اہداف کی نشاندہی کر رہے ہوں کہ کس پر حملہ کرنا ہے کس پر نہیں، اور الیکٹرانک وارفیئر یعنی کہ دشمن کے طیاروں کی جاسوسی کا کام بھی لڑاکا طیارے سے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف انجام دے رہے ہوں، اور ضرورت پڑنے پر جہاں خطرہ محسوس ہو وہاں دھاوا بھی بول دیتے ہوں، اور ان میں اپنے میزائل اور اپنی طاقت جو ہے وہ ان سے لیس بھی ہو۔ یہ منظر اب سائنس فکشن فلموں تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کی بڑی افواج اسی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی لیے سبھی مخالف قوتوں کو پاکستان کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے پہلے ہی سکتہ طاری ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اب مقابلہ صرف جنگی طیاروں کی تعداد کا نہیں رہا، اب مقابلہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، سینسر فیوژن اور جنگی نیٹ ورکس کا ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں آنے والے برسوں میں برتری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، اس پوری کہانی کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون۔ پاکستان اور ترکیہ صرف دوست ممالک نہیں رہے بلکہ دونوں ممالک کئی برسوں سے دفاعی صنعت، تربیت، بحری تعاون اور عسکری منصوبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب یہ اعلانیہ اتحاد ہی سمجھا جا رہا ہے۔ ترکیہ نے گزشتہ ایک دہائی میں دفاعی شعبے میں حیران کن ترقی کر کے دکھائی ہے، وہ چاہے ڈرونز ہوں، میزائل ہوں، ریڈار ہوں، الیکٹرانک وارفیئر ہوں اور جنگی بحری پلیٹ فارمز ہوں۔ ترکیہ نے بہت سے شعبوں میں خود انحصاری حاصل کی ہے۔ پاکستان کے لیے تعاون اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی تک
पाकिस्तान की रसाई मुमकिन होती है, बल्कि मकामी दिफाई सनत को भी भरपूर तरीके से फ़रोग़ मिलता है। अब अगर इस तस्वीर में सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया जाए तो मंजर मज़ीद दिलचस्प और ताकतवर हो जाता है। सऊदी अरब अपनी मईशत और दिफाई सनत को जदीद बनाने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रहा है। रियाद और अंकारा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी, दिफाई और जज्बाती ताल्लुकात पहले से ही बहुत मजबूत हैं। इसलिए कई तज्जियाकार जो ये सवाल उठा रहे थे कि क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और तकनीकी ताउन का एक वसी तर फ्रेमवर्क सामने आ सकता है, एक ऐसा इत्तेहाद जो नाकाबिल तस्खीर हो। अगर ऐसा होता है, ये मुस्लिम दुनिया के दिफाई मंजरनामे में एक तारीखी और सबसे बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। दोस्तों, एक और हकीकत भी है और उसे भी समझना ज़रूरी है। जदीद जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, ये आप सभी जानते हैं, बल्कि मालूमात, राब्तों, मसनूई ज़हानत और फैसला साजी की रफ्तार से जंगों के फैसले होते हैं। जिस मुल्क के पास बेहतर सेंसर होंगे, बेहतर डाटा होगा, बेहतर नेटवर्क होगा और बेहतर AI सिस्टम्स होंगे, वही मैदान मार जाएगा। इसलिए आज दुनिया की बड़ी ताकतें अरबों डॉलर सिर्फ AI वॉरफेयर पर खर्च कर रही हैं। पाकिस्तान भी इसी सिमत में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हैरान कुन रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। किज़लेलेमा जैसे एक प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी इस वसी तर तब्दीली का हिस्सा समझी जा रही है। अब सवाल ये है, क्या इस खित्ते में अब तवाज़ुन वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर बदल जाएगा? तो इसका जवाब है कि यकीनन किसी एक हथियार से ताकत का तवाज़ुन नहीं बदलता, लेकिन ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा नज़रिया है और एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर फ़िज़ाई जंग को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने जा रहा है। सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इत्तेहादी सऊदी अरब की सरज़मीन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों और इस पूरे मशरिक़ी वस्ता रीजन में भी। असल फ़र्क इस वक्त पैदा होगा जब जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत, इंटेलिजेंस, सनती सलाहियत और कौमी हिकमत अमली एक दूसरे के साथ मजबूत तरीके से और मरबूत तरीके से जुड़ जाएं। और यही वो मरहला है जिसकी तरफ पाकिस्तान तेज़ी से पेशकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जनूबी एशिया एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दौर सिर्फ तैयारों और पायलट्स का अब नहीं रहा। ये दौर अब मसनूई ज़हानत, AI का दौर है। ये दौर खुदकार जंगी निज़ामों का है। ये दौर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का है और इस दौर में पाकिस्तान, तुर्की, चीन और उसके इत्तेहादी इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अजीब व गरीब मगर ताकतवर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले बरसों में शायद फ़िज़ाओं में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI से चलने वाले वफ़ादार जंगी साथी भी परवाज़ कर रहे होंगे। और किज़लेलेमा इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर सबसे जदीद तरीन इस नौइयत का ड्रोन है, बल्कि एक लड़ाका तैयारा भी आप उसे कह सकते हैं, जो पायलट के बगैर है और मिसाइलों से लेस होता है। मिसाइलों की मिकदार भी बाकी ड्रोन से कहीं ज़्यादा होती है और रफ्तार भी लड़ाका तैयारे जैसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक आम ड्रोन की रफ्तार 400 या 500 किलोमीटर होती है, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है किज़लेलेमा जिसकी रफ्तार एक लड़ाका तैयारे की तरह 1800 या 1500 किलोमीटर होगी। और यही वो मैदान होगा जहां 21वीं सदी की फ़िज़ाई बरतरी का फैसला किया जाएगा। आपकी राय में क्या पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई ताउन सच में अब इस खित्ते को और इस खित्ते के बहुत दूर अपने इत्तेहादी मुल्कों के खित्तों में भी ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल देने जा रहा है? क्या किज़लेलेमा मुस्तकबिल की फ़िज़ाई जंग का रुख बदल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।